آج ہمارے امت کے عقیدے اتنے خراب ہو گئے ہیں، جادو کے اوپر عقیدہ کہ کوئی منتر پڑھتا ہے جادو کرتا ہے، کوئی سفلی علم کرتا ہے، کوئی کالا علم کرتا ہے۔ وہ شخص یہاں مدین میں بیٹھا ہوا ہے، پھونکے مار رہا ہے، کراچی میں کسی کو اس نے بیمار کر دیا۔ یہ کس کی صفت ہے؟ مافوق الاسباب کام کرنا، پھونک سے کام کرنا، آرڈر سے کام کرنا، بغیر اسباب کام کرنا، یہ کس کی صفت ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، آرڈر سے کام کرنا بغیر سبب کے، یہ کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ کی ہے، یہ شاعر کی نہیں ہے کہ یہ منتر پڑے گا اور کام ہو جائے گا۔ ایک نہیں لاکھ منتر پڑے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہاں پہ وہ پھونک مارتا ہے، پھونک سے کام کرنا، یہ کس کی صفت ہے؟ سورۃ انبیاء دیکھے، سورۃ تحریم دیکھے اور سورۃ ہجر دیکھے۔ سورہ ہجر کے اندر آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، سورہ انبیاء اور تحریم کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان دونوں کی پیدائش اللہ نے پھونک سے کی ہے۔ آدم علیہ السلام کا مجسمہ جو ہے وہ تیار کیا گیا مٹی سے، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں پھونکا اپنے روح میں سے، امر میں سے، اور وہ زندہ ہو گیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا، اللہ کے امر سے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کی تخلیق ہو گئی ہے۔ تو پھونک سے کام کرنا یہ ساحر کی صفت نہیں ہے، میرے اللہ کی صفت ہے۔ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ یہ عقیدہ ہمارے یہاں مشہور کر دیا گیا کہ یہ سحر اور جادو جو ہے نا، اس سے نظر بندی ہو جاتی ہے۔ آپ یقین جانے بڑی افسوس ہمیں ہوتا ہے اس کے اوپر کہ بڑے بڑے علماء بھی ہم نے دیکھے ہیں جو جادو اور سحر کے ابجد تک کو نہیں جانتے، صرف لکیر کے فقیر کتابوں میں آیا ہے وہ پڑھ لیا ہے، اب عوام کو اس سے ڈرا رہے ہیں کہ جادو بڑا خطرناک چیز ہے بھائی، جادو سے یہ ہوتا ہے، جادو سے وہ ہوتا ہے، حالانکہ ان کو کچھ بھی حقیقت نہیں معلوم ہوتی ہے سحر کی۔ سحر شعبدہ بازی ہے، سحر ہاتھ کی صفائی ہے، سحر دھوکے کو کہتے ہیں، سحر فریب کو کہتے ہیں، سحر جھوٹ کو کہتے ہیں۔ اور آپ تفاسیر دیکھے، فقہا کے فتوے اس میں بھی دیکھے، لا اصل لہو لا حقیقت لہو، اس کی حقیقت نہیں، اس کی اصل نہیں ہے، یہ تو صرف ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، یہ تو جھوٹ ہوتا ہے۔ یہ تو ساحروں نے موزے کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیش کیا تھا، اور موزہ حق ہے، اس کی حقیقت ہے، اس سے ہیئت تبدیل ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے، اللہ نے فرمایا اس کو پھینکیے، عصا سے اژدہا بن گیا، لکڑی سے سانپ بن گیا، یہ حقیقت میں ہوا تھا۔ لیکن ساحروں نے جو لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تھی، قرآن کہتا ہے انما صنعوا، وہ بناوٹ تھی، وہ حقیقت نہیں تھی۔ انما صنعوا کید الساحر، وہ بناوٹ تھی، وہ اس ساحر کی شعبدہ بازی تھی، اس کا فریب اور جھوٹ اور دھوکہ تھا۔ قرآن کبھی کہتا ہے تلقف ما یافکون، وہ جھوٹی نمائش تھی، قرآن کہتا ہے۔ تو معجزہ باذن اللہ وہ حقیقت ہے، سحر شیطانی عمل ہے، اس کو آپ باذن اللہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ بعض ناسمجھ لوگ کہتے ہیں قرآن میں دیکھیں وما یفرقان بہ من احد الا باذن اللہ، الا باذن اللہ، یہ اللہ کبھی منقطع آتا ہے، کبھی متصل آتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اگر یہاں پہ آپ نے متصل کر دیا تو آپ نے تو شریک ٹھہرا دیا اللہ کے ساتھ، کہ اذن اللہ کرتا ہے اور کام ساحر کرتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اذن اللہ کرے اور کام نبی کرے تو یہ معجزہ ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا عصا پھینکیے، اور اللہ کا امر آ گیا، اس سے اژدہا بن گیا۔ معجزے اور سحر میں فرق کرنا چاہیے۔ اور پھر اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے، اس باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے، آج میری امت کا ہر گھر آپ دیکھیے، کسی کے گھر میں پریشانی آتی ہے، میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا، کون اس کو سمجھائے گا؟ یہ ہمارے علماء کا کام ہے سمجھائے کہ ارے بھائی یہ جھوٹ ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے اس سے۔
और ये बातिल रिवायतें जो कहते हैं सुहरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युखय्यलु इलैहि अन्नहु यफअलु शैअन वमा यफअलुहु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किसी ने जादू कर दिया था, ख्याल में आता था कि फला काम मैंने किया हालांकि किया नहीं। अयातिन निसा वला यातिन, बीवियों के पास आया हालांकि नहीं। ये क्या है नबी के साथ? और फिर 6 महीने, साल, 3 महीने ये कैफियत अल्लाह के नबी की रही। वही का क्या होगा? दीन का क्या होगा? नमाजों का क्या होगा? एक बातिल अकीदे को साबित करने के लिए वो जुल्म किया गया है। सूरत फुरकान उठाकर देखे आयत 8-9, सूरत बनी इसराइल उठाकर देखे आयत 47-48। सूरह फुरकान के अंदर अल्लाह फरमाता है वक़ाल ज़ालिमूना इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मसूरा उन्जुर कैफ दरबू लकल अमसाला फज़ल्लू फला यस्ततिऊन सबीला। जो भी कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसूर है, इस पे जादू हुआ है, अल्लाह फरमाता है ये जालिम है, ये गुमराह है, ये शख्स बेदीन है। अल्लाह के बंदो गौर व फिक्र करो। और फिर जादू की वो रिवायतें आप उठाकर देखे कि बनु जुरैक एक गांव है, वहां पे एक यहूदी रहता था लबीद इब्न आसिम। उसने जादू किया और जादू का सामान उसने एक कुएं में रखा जिसका नाम ज़ीज़रवान था, और 3 मील दूर जाके फिर मदीना में उसका असर नबी पे हुआ। अब मुझे बताओ, जो 3 मील दूर बगैर सबब के काम करे, अगर ये सिफत जादू में आ जाए, ये साहिर में आ जाए, तो मेरे अल्लाह की सिफत क्या हो गई? फिर क्या फर्क किया आपने कि 3 मील दूर जो है उसका मंत्र काम कर रहा है? अल्लाह के बंदो, आज के इस मुसलमान से देखे वो फिरौन का अकीदा आप देखे, कुरान के अंदर अल्लाह ने उसको जिक्र किया है। जब बनी इसराइल के साहिर, मिस्र के साहिर ईमान ले आए मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम के ऊपर, मौजे को तस्लीम कर लिया उन्होंने कि ये मौजा है, हकीकत है, अल्लाह का फेल है, और ये हमारा वाला ये सारा झूठ है, सजदे में गिर पड़े। तो उस वक्त जो है फिरौन ने उनसे कहा था कि तुम्हारे मैं हाथ और पांव काट दूंगा। तो साहिरों से, जादूगरों से तो फिरौन नहीं डरता था। आज मेरे उम्मत का मुसलमान जो कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुस्लिम, वो डरता है जादू से। अल्लाह के बंदो, ये अकीदा बना लो। चाहे वो नजर हो, ये मखलूक है, चाहे जादू हो, ये मखलूक है, चाहे दज्जाल हो, ये मखलूक है, चाहे साहिर हो, ये मखलूक है, चाहे नबी हो, ये मखलूक है, चाहे वली हो, ये मखलूक है, चाहे आसमान के मलाइक हो, ये मखलूक है, चाहे जिन्नात हो, ये मखलूक है। कुल मखलूक मा फौकुल असबाब काम नहीं कर सकती है। मा फौकुल असबाब, मा वराउल असबाब, बगैर असबाब के अडर पे काम करने वाला मेरा सिर्फ एक अल्लाह है बस, जिसने बगैर सुतूनों के आसमान खड़े किए हैं। अकीदे की इस्लाह करो। ये काले पीले हरे भरे दागे तोड़ के फेंक दो, इससे कुछ नहीं होता है। ये तावीज जो गले में लटकाया, इससे कुछ नहीं होता। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरका, जिसने तावीज लटकाया उसने अल्लाह के साथ शिर्क किया। ये दम किए हुए दागे, गिरे लगाए हुए दागे जो गलों में डाले हैं कि मौलवी साहब ने दम करके दिया है, अबे दम इसके अंदर कोई फंस गया, मौलवी से पूछो तुम्हारा दम इसमें फंसा हुआ है, तुमने गिठान लगाई है, फूंक कभी फंसता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, निसाई की रिवायत है, मन अक़दा उक़दतन थुम्मा नफ़सा फ़ीहा फ़क़द सहरा व मन सहरा फ़क़द अशरका। जिसने दागे में गिरा लगाई, गिरे में फूंक मारा, इसने जादू किया, जिसने जादू किया इसने शिर्क किया। जादू को अल्लाह के नबी ने शिर्क कहा। शिर्क किसको कहते हैं? अल्लाह की सिफत मखलूक को देना। अल्लाह की सिफत मखलूक में नहीं हो सकती है। लिहाजा इस हदीस ने यह बात भी साबित कर दी कि जादू शिर्क है और जादू में अल्लाह की सिफत नहीं हो सकती है। ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं। सुब्हानहू व तआला अम्मा युश्रिकून, वो शरीकों से पाक है। और अफसोस